पंजाबी शायरी ते पंजाबी शायरी दा मुੱਢ सूफियाना फिकर तो होंदा है। जे असी मुढ़ली पंजाबी शायरी के हवाले नाल वेखीए, गनान शायरी होवे, शाह शमस सब्जवारी की शायरी होवे, या हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की शायरी होवे, उहदे विच सूफियाना फिकर सब तो उगड़वा है। सूफियाना फिकर दा मुढ़ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर तो होया। उन्हां तो बाद शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह, मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी, हाशम शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद, मियाँ मुहम्मद बख्श तीकर ये जिहड़ी क्लासिकी सूफी शायर ने, उन्हां दे कलाम दे विच सानू सूफियाना फिकर नज़र आती है। पर यह सूफियाना फिकर अजोके समय दे शायरां विच भी मौजूद है, जिहड़ी सानू अज दे मशीनी दौर के शायरां दे विच भी वेखण नू पढ़न नू मिलती है। शकीला जबीं भी अजिही शायरा है जिन्हां दी शायरी विच सूफियाना फिकर भी है ते नाल नाल कई परतां ने शायरी दियां। उन्हां दा शेरी सफ़र बनी अपनी गुरु आप तो शुरू हुंदा है। इस तो बाद उन्हां ने शेरी परागे रब खेडां खेडदा लियांदा, फिर तोता पंज रंगिया सी हरफी है। इस तो वक्त उन्होंने कोमल लेख भी लिखे ने, उसका सरनामा रखिया सी चकाला। अज की जिहड़ी साडे कोल किताब है उहदा नाम है अखियां दी जोग। अखियां दी जोग 2021 दे विच छाया हुई। इस नू सुलेख बुक मेकरस लाहौर वालों छाया किया गया है। शकीला जबीं होरी पंजाबी जुबान अदब के खेतर विच अपनी वक्री पछाण, अपनी सूफियाना फिकर, सूफियाना सोच ते अपनी शायरी दे विच अजिहा अंदाज लैके आईयां ने जिहड़ा पढ़न वालियां नू मुतासिर करता है, जिहड़ा पढ़न वालियां दे दिल दे विच लह जांदा है। क्यों जे वो अपनी रवायत नाल भी जुड़ियां हुई ने ते अजोके समय दे इंसान दी सोच फिकर नू भी नाल नाल लैके जांदियां ने। जिवें उन्हां दे शेरी परागे दे सरनामे तो ही पता लगता है कि अखियां दी जोग, जदों असी मुढ़ली गल पढ़ने आ तां फिर अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने जिहड़ा अपना मुढ़ला सफ़र दस्सिया है कि उन्होंने अखियां दी जोग किवें मिली, वो इन्ना खूबसूरत बयान किया है कि अगे अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हां दियां शेरां दे विच एक ही नज़र आवेगा। किधरे वो मिट्टी की गल करदियां ने ते मिट्टी के हवाले नाल ढेर सारियां परतां साडे सामने लिया रखदियां ने। जे वो वेले नू मौजू बनादियां ने ते वेले दे हवाले नाल कई रंग साडे सामने आते ने। रात खूबसूरत अंदाज दे नाल शकीला जबीं होरां कोल रात दा मौजू इन्ना तगड़ा है कि उहदे विच सानू हिजर हंडांदे होए इंसान दे करब नू भी महसूस किया विखाया जाता है। ते फिर रात जिहड़े सबक दे रही है उहदे हवाले नाल भी इस शायरा ने बड़े खूबसूरत अंदाज दे नाल उहनूं बयान किया है। जिवें कि दस्सिया गया कि सूफी नू जिहड़ा दृश नज़र आता है वो ना अपने अंदर दा हुंदा है ना अपने बाहर दा। सूफी नू हक नज़र आता है, सूफी हर पासे हक ही हक वेखदा है। ते जिहड़ा इंसान, जिहड़ा सूफी हक वेखदा है वो सब तो पहला इंसान नू इंसान दे करीब आवन दा दर्स दिंदा है। उहदा दर्स हुंदा है कि इंसान इंसान दे कोल आवे ते वो पहला जिहड़ा सुनेहा इंसान नू दिंदा है वो है प्यार दा, वो है प्रीत दा, प्रेम दा, मोह दा संदेशा। यही संदेशा साडे उन्हां सूफी शायरां कोल भी मिलदा है जिन्हां ने पंजाबी शायरी दे विच अजिहा लिखिया कि अज असी उन्हां नू क्लासिकी शायरां दे तौर ते पूरी दुनिया दे विच सामने रखने आ। प्यार प्रीत दा सुनेहा देंदियां होइयां शकीला जबीं होरां दे कुछ शेर असी देखने आ कि वो लिखदियां ने कि पिछां रख आप
ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਪਿੱਛਾ ਰੱਖ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਬੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਨੀਕ, ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਘੜਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਘੜਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਟਕੇ ਭਰ ਭਰ ਵਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਜਹਾਨੇ ਖਰਚੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਭੰਡਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਭੰਡਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਭਰ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੂ ਭਰ ਕੇ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਿਸਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੜਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਸਾ, ਮੈਥੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗੇ ਭੀਖ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਸਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਲਾ ਕੇ ਆਨ ਖਲੋਤੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੇਕਲਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਮਿਸਰਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਦੋਰਾ ਫੜ, ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਦੋਰਾ ਫੜ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਖਲੋ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਖਲੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਰਾਤ ਹੰਡਾਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ ਨਾਲ, ਵੇਲਾ ਕਰਦਾ ਟਕੋਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ, ਵੇਲਾ ਕਰਦਾ ਟਕੋਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤਬਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਭਰਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ,
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੰਡ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਫੜਾ। ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕਰ ਚੱਖਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋੜਾਂ। ਤੀਜਾ ਮਿਸਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਨੇਠੀ। ਨੇਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਿਸਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 4 ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਘੁੱਗੂ ਮੇਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਫੂਕ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਘੁੱਗੂ ਮੇਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਫੂਕ, ਆਖਦਾ ਏ ਫੂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਹੂਕ। ਆਖਦਾ ਏ ਫੂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਹੂਕ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਕੋਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਮੀਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰਜਾਣਾ ਤਨ ਨੇ, ਤਨ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕੀੜੇ, ਮਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪਨਾਈ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਕਲ ਲਾ ਕੇ ਆਨ ਖਲੋਤੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰ, ਲਾਹਾ ਘਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਆਖੇ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਵਪਾਰ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸਾਂਭੇ ਕੌਣ ਖਿਲਾਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲੈਨੀ ਆ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਲੈਨੀ ਆ ਹਾਰ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਦਾ, ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹਾ ਘਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਤਾ। ਚੰਗਾ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮੈਂ ਮੰਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਸੂਫੀਆਨਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮੈਂ ਮੰਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕੁਨ ਆਖ ਹੁਣ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬੀ ਬੈਰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਬੈਰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਔਕੜਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਡਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀਂ ਹੋਰਾਂ ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਬਲ ਬਲ ਬੁੱਝੇ ਹਰ ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀ, ਰੂਹ ਪੂਣੀ ਵਾਲੀ ਕਾਤ ਮੈਂ ਕੱਤੀ ਰੱਖਦੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠੇ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼, ਕੋਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠੇ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਮਾਰਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ ਫਿਕਰ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਨਡਰ ਬੇਬਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਂਗ ਨਮਾਨਾ, ਆਜਜ਼ ਤੇ ਆਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਕਿਤੇ ਕੋੜਾ ਕਿਤੇ ਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਕਿਤੇ ਕੋੜਾ ਕਿਤੇ ਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਿਆ ਕੋਮਲ ਤੇ ਆਜੀ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਮੌਜ ਲੁੱਟਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਮੌਜ ਲੁੱਟਦਾ, ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੁੱਟ ਦਾ, ਕਿ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੇਡਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਂਦ ਰੇੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਂਦ ਰੇੜਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਿੰਦਾ ਖੜਿੰਦਾ, ਸ਼ੋਹ ਨਾਲ ਘੁੰਗਟ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਮੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੇਡਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਂਦ ਰੇੜਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਰੱਖਦੀ ਨੀ ਨੰਗ, ਮੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਰੱਖਦੀ ਨੀ ਨੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਦਿੰਦੀ ਟੰਗ ਫਿਰ ਮਾਰਦੀ ਏ ਡੰਗ, ਰਾਤ ਨਾਗ ਵਰਗੀ, ਰਾਤ ਨਾਗ ਵਰਗੀ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜੀਆਂ, ਘੁੰਮ ਗਾਉਂਦੀ ਘੋੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਰੋੜੀਆਂ, ਰਾਤ ਰਾਗ ਵਰਗੀ, ਰਾਤ ਰਾਗ ਵਰਗੀ। ਚੜ ਨੂਰ ਵਾਲੀ ਖੱਡੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਅੱਡੀ, ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਦਿੰਦੀ ਗੱਡੀ, ਰਾਤ ਲਾਗ ਵਰਗੀ, ਰਾਤ ਲਾਗ ਵਰਗੀ। ਬਾਹਰ ਪੋਹ ਚੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਗੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਪੀਂਗ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੜੀ ਕੁਲਾਵੇ, ਰਾਤ ਮਾਘ ਵਰਗੀ। ਮੁੜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਭੇਤ, ਝੂਠ ਡਿੱਗੇ ਵਾਂਗ ਰੇਤ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਫੱਗਨ ਚੇਤ, ਰਲ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵਰਗੀ, ਰਾਤ ਨਾਗ ਵਰਗੀ, ਰਾਤ ਨਾਗ ਵਰਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 96 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਪੈਂਗੀ ਥੱਥੀ, ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਪੈਂਗੀ ਥੱਥੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਬੁਝਾਈ ਬੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸਾ ਰੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸਾ ਰੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੱਥੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਦਲੀਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਘੁਮਾਵੇਂ ਹੱਥੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਮੈਂ ਚੂਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਲੱਥੀ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਇਓ ਨੀਲੀ ਛੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਤੰਦ ਹੈ ਵਿੰਗੀ ਕੱਤੀ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਪਾਰੋਂ ਤੱਤੀ, ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਪਾਰੋਂ ਤੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ। ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੇਰੀ ਪੁਰਾਗੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਫੇ 111 ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੜੀ। ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਬਸਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।